केन्द्रर दायित्व नुहे कि ओडिशा को दबा हुए तो ओडिशा सरकार एवं एमपी मान अनुभव कले जे केंद्र सरकार घोर अवहेला करुछंती ओडिशार गरीब जनसाधारण को घर दौना 2024 जून मासरे सरकार को आसिले 2024-25 2025-26 गोटे भी घर आसला ना जदि पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा बीडीओ बा अन्य मानक पचरा होची ये लोकटा योग्य लोक आर चाल घर अच्छी आर कच्चा घर अच्छी पक्का घर नहीं भारी दुखरे अच्छी झड़ी वर्षा लगाण वर्षारे ता घर पानी गलुची एवं से पाइबा को योग्य से कथा नहीं तुम्हें जदि गेरुआ हब गेरुआ हेइथिबो बा गेरुआ बाहिनीर के सदस्य रेकमेंड करिवे तार जे छात घर थिबो पाइबा को बिल्कुल योग्य नथिबो ताहले ता नाटक में चढ़ाउछंती अपेक्षा रखुछु 37 लाख लोकंकर लिस्ट करिचो काली गणमाध्यम रे कहिचो घर दउछ कि नहीं डबल इंजिन सरकार बड़ सरकार भारत सरकार ओडिशा को 1 नंबर करिवे 37 लाख लोकं घर मिलिबो बा 37 लाख परिवार को ताले भलो कथा किंतु सबुठारु दुख और परितापर कथा होची एमाने 27 मास सरकार करि सालिनी 27 मास सरकार कर सारा पर केंद्र सरकार ओडिशा को गोटे पीएमआई बा साधारण लोक मुखर जोड़ा इंदिरा आवास देले नहीं डबल इंजिन सरकार बड़ इंजिन सान इंजिन को अणदेखा करुछि गोटे हास्यास्पद कथा होची जे केंद्र सरकार दौ नहीं बोली मान्यवर मंत्री तांको साथरे अनेक मान्यवर एमपी जाइकी मिसिकी केंद्र मंत्री कहले हमको घर दियो एटा कौन केंद्रर दायित्व नुहे कि ओडिशा को दबा हुए तो ओडिशा सरकार एवं एमपी मान अनुभव कले जे केंद्र सरकार घोर अवहेला करुछंती ओडिशार गरीब जनसाधारण को घर दौनाहांती ए अनुभव दृष्टिकोण से माने जाइकी आपत्ति उठेले रिक्वेस्ट करिथिबे जे हमको घर दियो सी जहाँ कहिथिबे ताकू आसिके माने कहउछंती जे हमें 37 लाख लोकं घर दबो एला प्रथम कथा द्वितीय कथा मैं पचारिबा को चाहे 2024 जून मासरे सरकार को आसिले 2024-25 2025-26 गोटे भी घर आसला ना आगुरी जो घर सांक्शन होता गत सरकार अमल 1,03,000 घर से पैसाटा केवल आसाला वर्ष को 5,800 कोटी लाखे केंद्रीय शेयर जो सेंट्रल शेयरटा आसे ते 2 वर्ष है से पैसाटा हर एवं आउ गोटे कथा कहते जे 37 लाख लोक घर देवे यह सत्य तो कहीं जो पंचायत रे से सर्वे कले गोटे लिस्ट कले जो लिस्ट रे जो परमानेंट वेट लिस्ट जो से करुछंती सेथिरे से फास्ट कहले यही पंचायत रे 300 लोक घर पाइबे तापर पुणी कहउछंती नाई एथिर 70 लोक घर पाइबे पुणी सेथिरे तांको दलर कर्मी जहाकू सुपारिश करी सी घर पाइब जदि पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा बीडीओ बा अन्य मानक पचरा होची ये लोकटा योग्य लोक आर चाल घर अच्छी आर कच्चा घर अच्छी पक्का घर नहीं भारी दुखरे अच्छी झड़ी वर्षा लगाण वर्षारे ता घर पानी गलुची एवं से पाइबा को योग्य से कथा नहीं तुम्हें जदि गेरुआ हब गेरुआ हेइथिबो बा गेरुआ बाहिनीर के सदस्य रेकमेंड करिवे तार जे छात घर थिबो पाइबा को बिल्कुल योग्य नथिबो ताहले ता नाटक में चढ़ाउछंती जेतले ऑफिसर को पचरा जाउची आम हाथ में किछि नाही आज्ञा सीए जहाँ कहे यहाँ आम करुछु ये बर्तमान सरकार बुझामणा तेणुक आउ गोटे कथा मध्य शुणा जाउची प्रति घर पिछा कड़े 20-25,000 30,000 पर्यंत मध्य लांच चली एवं ए कथा मध्य शुणा जाउची वर्तमान जेतिकी लोकंटू आदाय करागलानी तांको आउ जो रहिला 33 मास रहिला कि 37 मास केते रहिला से भितर दे परिबेनी माने आगुआ आदाय सरलानी 5-10 वर्ष पे बर्तमान गाँ गहली रे हाहाकार
ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କଥା ଯେମିତି ହେବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ଏମାନେ ମିଶିକି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଘର ଦିଅ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରେ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛୁ, 37 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିଛ, କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛ ଘର ଦେଉଛ କି ନାହିଁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ବଡ଼ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼େ, ଟିଭି ଦେଖେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ କଥା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଡିଜି ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପୋଲିସ, ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିବେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେ କଥା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ସେ କଥା ହେଇଥିବ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଦୃଢ଼ ମତାମତ ରଖିବୁ। ଏକରେ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉନି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯାହା ଆଗରୁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିଲା ତାହା କମି ଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2-4ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା 2-4ଟା ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଥିରେ ସେ ପଇସା କାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ପଇସା ଆସୁଛି ତାକୁ ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୋଡ଼କା ଆଗ ପଟକୁ ଲାଗିଛି ନା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏପଟକୁ ମୁହଁ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେପଟକୁ ମୁହଁ। ଯଦି ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ୁଥିବେ ତାହେଲେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉଥିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା କେବେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଫେରାଉଛନ୍ତି କେମିତି, ତାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ସହରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଉ, କି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ହେଉ, କି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶରେ ହେଉ, କି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣରେ ହେଉ, କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଯେତେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 52%, 54% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏବେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରାଗଲା, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଅଛି। ହେଲା, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଶିଥିଳତା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଶିଥିଳ ଦୁର୍ବଳ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମର୍ଥ। ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ହାଉସ୍ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସଚିବମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଏ ବିକଳ ଚିତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର। ରାଜସ୍ୱ କ'ଣ ଅଧିକା ଆଦାୟ କରିଦେଲେ? କେଉଁ ରାଜସ୍ୱ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ, କିଏ କେଉଁଠି ବାଲି ଗାଡ଼ି, ମୁରୁମ ଗାଡ଼ି ଧରିକି, କିଏ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଫାଇନ୍ ପକାଇକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବାଦରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଖଣି ଟିକସ ବହୁତ ଜୋରରେ କମୁଛି, 50% କମିଗଲାଣି। ମାଇନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ କମୁଛି। ୟାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କମୁଛି, କେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଧର ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଇଥିବ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ୟାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏମାନଙ୍କର ଲୋନ୍ ବା ଡେପ୍ଟ କେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଡେପ୍ଟ ପରିମାଣ କେତେ ବଢ଼ୁଛି, ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ହିସାବକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ଏପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରହିଯିବା ଫଳରେ ତା ପର ବର୍ଷକୁ ସେ ପୁଣି ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ।
ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ଜାଗାରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିବ ଜେନୁଇନ୍ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ମୁଁ ତ କହୁଛୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସମର୍ଥନ କରେ।